Do you live in a house or an apartment? I live in a house. It's a two-story building with a large garden and a pool which is located in the suburbs. It's very comfortable and I'm free from the problems people have on my face in big cities. You know, no noise, no pollution, no traffic jams. I like it a lot. در اینجا ما میبینیم که تو سوال آمده a two-story building که همون خونه 2 طبقه است. حالا این بستگی داره که شما توی یه خونه چند طبقه زندگی میکنید که معمولا توی ایران 4-story or 5-story building استفاده میکنن. 2-story means a floor of a building. خب اگه اینجا دقت بکنید نوشته no noise, no noises نداریم, no noise, no pollutions هم نداریم, no pollution به تلفظ و pronunciationش خوب دقت بکنید. No traffic jams, منظور اون حجم از ترافیکیه که توی خیابونا میاد. Do you like living in a house or flat? Certainly a house. I mean, I prefer a house by all means. I've never lived in a flat, and I think I would never do that unless I have to. You know, there are no restrictions in a house. You can play music loud, you can come home late, you can have a party and you don't need to constantly apologize to your neighbors in the morning as you run into them. I mean, you can taste real freedom. Living in a flat, for me, is just like living in jail. I prefer a house by all means. By all means, yani definitely, قطعاً. I prefer means to like someone or something. وقتی که شما دوست دارید یک کاری رو انجام بدید یا ترجیحتون اینه یک کاری رو انجام بدید. این جمله خیلی قشنگیه. در کنارش ما میبینیم که نوشته I've never lived. این همون I haven't lived هست که جمله در حالتی که ما داریم میبینیمش مثبته، اما اون نوایی که اومده اونجا باعث شده که جمله منفی بشه. I've never lived in a flat. I haven't lived in a flat. که این یه present perfectه که میگه تا الان تو آپارتمان زندگی نکرده. flat or apartment. در جمله بعدیش هم میبینید که میشه and I think I will never do that که میشه I won't do that که باز never اینجا اومده و جمله رو منفی کرده. Unless یا if not. Unless I have to do means if I don't have to. یعنی خب اگه مجبور نشه اون کار رو انجام نمیده. در قسمت بعدی no restrictions in a house. Restriction means a rule that limits people. قوانینی که باعث میشه که محدودیت به وجود بیاره یا restrictions، این محدودیت هایی که توی یه آپارتمان هست. شما نمیتونید بلند صحبت بکنید، شما نمیتونید تو خونتون بدوید، شما نمیتونید شاید خیلی کار دیگر رو انجام بدید و اینها restrictions هایی هست که توی یه آپارتمان باید انجام بدید. اما خب هاوس قاعدتاً restrictionی نخواهد داشت. You can come home late. late اینجا adverb اومده و تکمیل کننده یا بیان حالت جمله است یا بیان حالتی که verb داره. You can come home late. خب این که میتونید دیر بیاید خونه هم از قوانین دیگه شه. You can have a party. You don't need to constantly apologize. یعنی دائما بخواید از یک کسی عذرخواهی بکنید. Run into them یعنی to meet someone by chance. یعنی یک کسی رو خیلی اتفاقی ببینید یا اینکه شما encounter کنید یا به اصطلاح بر بخورید بهش. Taste real freedom یعنی اینکه شما بتونید اون آزادی رو تجربه کنید. To experience freedom که ما taste رو برای victory, triumph و چیزهای دیگه‌ای که از این قبیل هست هم میاریم. Like living in jail یعنی اینکه شما به خودتون سخت بگیرید و انگاری که توی یه زندان باشید وقتی که تو آپارتمان هستید و در جملات بالا ما دیدیم restrictions آورده و اون restrictions ها باعث میشه که شما احساس بکنید که توی زندان هستید. Like اینجا به معنای مثل living in jail هست. What's your house or apartment like? I live in a house. It's a 2-story building with a garden and a small swimming pool.
There are 2 large bedrooms, a kitchen, a dining room, and a large living room. It's not very modern, but it is very comfortable. And there's also a nice balcony where we usually spend our evening chatting and drinking coffee. 2 large bedrooms. 2 اتاق خواب خیلی بزرگ. پس bedrooms معنیش میشه اتاق خواب. A kitchen یعنی آشپزخونه. A dining room یعنی جایی که حالا دارید غذا میخورید. داین کلا به معنای غذا خوردن هست دیگه، یا اون جایی که شام میخورید. و جایی که حالا میشینید صحبت میکنید و تلویزیون نگاه میکنید و اینجور قبیل کارها میشه living room. A large living room. Modern means up to date. یعنی اینکه شما یه جایی که حالا خیلی مدرن هست و خیلی پیشرفته هست رو در نظر بگیرید. Comfortable. این comfortable نیست، این comfortable. Comfortable به معنی راحته. وقتی که یه چیزی که شما دارید استفاده میکنید کلا براتون خیلی اوکی باشه، شما توش احساس راحتی بکنید از نظر جسمی، از comfortable استفاده میکنیم. Comfortable means feel physically relaxed. حالا ما comfortable رو برای چه چیزایی میتونیم بیاریم؟ مثل chair، مثل clothes، یا مثلا shoes. برای bed هم میتونیم استفاده بکنیم. A nice balcony that is attached to the outside wall of a building. Do you like where you live? Sure, I like it a lot. It's a very quiet neighborhood. Very safe and very convenient. There is a shopping center and a sport complex right next to us, and the neighbors are all very helpful and considerate. The only problem is the switch system. It's an old one, and it doesn't work properly, and it sometimes stinks. در جمله بعد میبینیم که نوشته quiet neighborhood. جایی که داره زندگی میکنه یا اون محلهشون خیلی ساکت هست. معمولا انگلیسی زبان ها میگن where I live. It's very quiet where I live. ولی خب neighborhood هم میتونید استفاده بکنید. باید توجه داشته باشید که در دیکتیشن امریکن شما او میذارید، یعنی میشه NEIGHBORHOOD. اما تو بریتیش شما یه یو هم کنار او میذارید، پس میشه NEIGHBOURHOOD. Very safe and very convenient. Convenient سینونیمش هم comfortable، ولی تفاوت داره. ما برای لباس convenience نمیاریم. convenience کلا برای زمانی میاریم که یه چیزی که به شما هیچ آسیبی نمیزنه و شما خیلی بدون مشکل اون کار رو انجام میدید و حتی میتونه زمانتون رو هم کم کنه. یعنی شما میتونید با زمان خیلی کم یه کاری رو انجام بدید، مثلا از اکسپرس وی یا از خیابون و اتوبان هایی که استفاده میکنید تا مسیر کارتون میتونه خیلی کنوینینت باشه حتی. پس it doesn't cause you problems or it saves your time. خب توی منطقهشون یا تو محله یا جایی که داره زندگی میکنه یه شاپینگ سنتر داره یا یه مرکز خرید داره و حتی یه مجموعه ورزشی داره، sport complex. The neighbors are all very helpful and considerate. Neighbors, someone who lives next to you. همون همسایه هاتون. The neighbors. خوبن و حتی being careful not to upset you. Considerate means being careful not to upset you. Considerate یعنی اینکه خیلی ملاحظه میکنن، ملاحظه شما رو میکنن و آدمای ملاحظه گری هستن. The sewage system means the mixture of waste from the human and water that is carried by pipes underground. این همون سیستم های فاضلاب و اینجور چیزاست. و اما نکته‌ای که باید بهتون اینجا بگم it sometimes stinks. Stinks means unpleasant smell. یه بوی خیلی بدی میده، چون قدیمی شده بوی بدی هم میده. What do you dislike about your house? Well, the biggest problem is that it's far away from the city. So I have to spend an hour commuting from and to work. But it's okay because I usually do my work on the bus or the subway train. And I think another problem is its maintenance.
I mean, we have to allocate a large amount of money monthly for the garden, the pool, the stairs, and the yard because my wife and I don't get much time to do these chores. در سوال پنجم ما باید به اوپنینگ خیلی دقت بکنیم. نوشته the biggest problem is that چون ازش پرسیده بود که چه چیزی بدت میاد یا چه چیزی رو دوست نداری، ننوشته I dislike blah blah حالا هر چیزی که فکر میکنم. نوشته the biggest problem is that یعنی مشکل اساسی یا مشکل بزرگش اینه که خیلی اوپنینگ بسیار خوبی هست واسه اینکه بخواید جملتون رو باهاش شروع بکنید. نکته دیگه spend hours commuting. spend به معنای گذراندن، اگر بعدش verb بیاد verb با ing میاد، یعنی spend doing something. خود commuting یعنی travel a long distance، یعنی یه مسافت خیلی زیادی رو برید و بیاید یا همون رفت و آمد کردن که یه جمله خیلی خوب بعدش اومده from and to work. لغت بعدی و فریز بعدی it's maintenance or the repairs، اون نگهداری که از اونجا میشه یا اون مراقبتی که از اونجا میشه رو میگه. و عبارت بعدی عبارت خیلی جذابی هست که شما باید بدونید که پولاتون رو برای چه چیزی میتونید خرج بکنید که میشه allocate a large amount of money monthly. allocate یعنی که برای یه هدف خیلی مشخصی یه کاری رو یه چیزی رو قرار بدید. give something to a particular person هم معنی میده، یعنی اینکه حالا یه مقداری از یه چیزی رو به شخصی واگذار بکنید برای انجام کار خاصی. monthly، yearly، weekly اینا ادورب های زمان هستن و خیلی به دردتون میخورن. چیزایی که شاید خیلیاتون دیده باشید دیلی هست. ادورب های زمان هستن که نشون میده که توی چه تایمی مرتبا دارید این کار رو انجام میدید. chores to keep a house clean regularly. chores همون کار خونه است دیگه، دیدید خیلی خسته کننده هم هست. این کاری که خسته کننده هم هستن رو بهش میگن chores. پس اینجا به معنای کارهای خونه هست که کالوکیشنش do chores هست. Can you describe your dream house? I think my dream house is a large mansion with old modern household facilities, the most advanced security system. Also, there are lots of bedrooms and dining rooms, as well as all kinds of recreational amenities. I also think my dream house doesn't need maintenance because it never gets dirty and old. With all the modern household facilities. خب اینجا جمله بسیار جمله باحالیه. چرا؟ چون منشن همون هاوسه. مثلا بخواید بگید که beautiful country mansion، ببینید منشن واقعا چیز جذابیه، به جای هاوس میتونید استفادهش کنید. جلوتر نوشته modern household facilities همون equipment یا تجهیزاتیه که یه خانوار توش استفاده میکنم که اینجا نوشته که باید خیلی up to date باشه، خیلی پیشرفته باشه. people living together in a house means household، یعنی همون خانوار. پس تجهیزاتی که اون خانواده دارن استفاده میکنن پیشرفته باشه. این یه dream house هست دیگه، حواستون به سوال باشه. recreational amenities، recreational activity for amusement هست. recreational فعالیت هایی که برای سرگرمی انجام میدید و amenities اون وسیله هایی که یه جایی رو خیلی راحت میکنه و یه جوری همون facilities هست. بتونیم basic amenities هم استفاده بکنیم. So something that makes a place comfortable or easy to live in یعنی amenities. How long have you lived in your present accommodation? We moved in just when I was 5 years old. Indeed, it was when my dad got a new job in Tehran, and to be fair, that we used to live in Isfahan, a city far from Tehran. I'm quite satisfied with my present accommodation, therefore I suppose I'm going to live here as long as I find a really special place. در سوال آخر نوشته we moved in یا تضادش moved out هست. وقتی که شما وارد یه جایی میشید از moved in استفاده میکنید. فقط نگاه کنید که past tense استفاده کرده اینجا و وربمون در حالت گذشته هست. چرا؟ به خاطر قسمت دومش
که نوشته I was 5 years old، یعنی در گذشته که 5 سالش بوده به اینجا اومده، پس کلا جمله در گذشته قرار داره یا یه کاری رو انجام داده تموم شده. I am quite satisfied with my present accommodation. معمولا خارجی زبان‌ها انگلیسی زبان‌ها به جای satisfied از happy استفاده میکنن و نکته‌ای که باید اینجا خیلی بهش دقت بکنید دیکتیشن accommodation هست که 2 تا C و 2 تا M داره و این خیلی مهمه. معمولا بچه‌ها یه C نمیذارن یه M نمیذارن. I suppose یا همون I think اینجا رو باید خیلی دقت بکنید، خیلی میتونید ازش استفاده بکنید، خیلی نمره آور هم هست و خیلی هم میتونه برای کسایی که حالا نمیخوان آیلتس آمده خیلی صحبتشون رو زیباتر بکنه. as long as یعنی مادامی که این تا جایی که something continuing for the amount of time that we want، یعنی تا زمانی که ما بخوایم این کار رو انجام میدیم. حالا اینجا توی این جمله میخواسته چی کار بکنه؟ میگه تا زمانی که یه جای بهتری رو حالا یا خاص رو توی ذهنم بیارم و پیدا بکنم همینجا زندگی میکنم. مرسی از این که اسپیکینگ رو نگاه کردید. تمرین بکنید. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموشتون نشه. حتما توی داخل پیج اینستاگرام فالو بکنید من رو. مطمئناً روی اسکیل های دیگه ای هم وقت خواهیم گذاشت. Thank you for watching. Peace.